എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ മാർക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ 10th ക്ലാസ്സിലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ട്രിഗ്നോമെട്രി നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, അതിന്റെ ബേസിക്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി. എഴുതുന്ന പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അല്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. കൺസിഡർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അറ്റ് എ 90 ഡിഗ്രി. റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് വൺ ആംഗിൾ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. മട്ടക്കോൺ ഒരു ആംഗിള്, ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും. മട്ട ത്രികോണം right angled triangle. Right angle means 90 degree. Right of an angle is 90 degree. Then we call it as right angle. It is right angled triangle. Matta trigonam. ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണ്. കാരണം triangle ABC in which A is 90 degree. That is, consider another angle B, theta. We name it as theta. Then considering this right angled triangle, മട്ട ത്രികോണം ABC, ഇതിലെ ആംഗിൾ A യുടെ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. These two lines are perpendicular. That is, this is 90 degree. 90 ഡിഗ്രി. 90 ഡിഗ്രി ഒരു കോൺ 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നു. വേറൊരു ആംഗിൾ കൺസിഡറിങ് another angle. In triangle ABC, there are three angles: angle A, angle B, and angle C. Then consider another angle B. That is B equal to theta. Angle B. Consider angle B equal to theta. Then considering this angle theta, then the side lies opposite to this angle is opposite side. Opposite side. This side lies just opposite to this angle theta. That is opposite side. The nearby side to angle theta is adjacent side. സമീപവശം എന്ന് പറയാം. adjacent side. Opposite side ഈ angle thetaയ്ക്ക് എതിർവശം, അതായത് AC. ഇതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വശം അത് AB. ഇനി ഈ angle 90 opposite, the side which lies opposite to 90 degree, that is hypotenuse. കർണം എന്ന് പറയും. hypotenuse. Then consider a right angled triangle ABC, right angled at A, and consider another angle theta. Considering this angle right opposite to this theta is opposite side. Then the side lies nearby this theta angle is adjacent side, and here there is angle 90 degree. The side opposite in a right triangle, the side opposite to 90 degree is hypotenuse or കർണം. 90 ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിർവശത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡിനെ കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എതിർവശം, തീറ്റയ്ക്ക് സമീപത്ത് കിടക്കുന്ന നിയർ ബൈ സൈഡ് അത് അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് സമീപവശം. കർണം എതിർവശം, സമീപവശം. കർണം എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത്, ഈ തീറ്റയ്ക്ക് എതിർവശത്ത് കിടക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. തീറ്റയുടെ അടുത്ത് സമീപത്തായിട്ടുള്ളത് സമീപവശം, അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്. 3 സൈഡ് കിട്ടി. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്, ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ്. 90 ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ളത് കർണം, ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ്. ഈ തീറ്റയുടെ സമീപവശത്ത് നിയർ ബൈ സൈഡ്, അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്. തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് AC is opposite side. AC opposite side. The side opposite to 90 degree, that is hypotenuse. The adjacent side is the side lies nearby B, that is AB. Opposite side AC.
adjacent side AB, hypotenuse BC. Then we have to study some trigonometric ratios, sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. We call them as trigonometric ratios. Sin theta, cosine theta, tangent theta, cotangent theta, secant theta and cosec theta. In short, we call them as trigonometric ratios. Sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, cosec theta and sec theta. Then we have to find out this trigonometric ratios, values of trigonometric ratios considering this right triangle ABC. In this right triangle ABC, angle A is 90 degree, that is right angle, and consider another angle theta. The side lies opposite to B is opposite side, that is AC, and the side lies nearby theta. This angle is the adjacent side, and the side lies opposite to 90 degree is hypotenuse or karma. Then opposite side AC, adjacent side AB, and hypotenuse BC. Then we have to study the formula sin theta equal to opposite side by hypotenuse. Sin theta equal to opposite side by hypotenuse. Opposite side is AC. AC by BC. AC by BC. Next, cos theta. Cos theta equal to adjacent side by hypotenuse. This here adjacent side is AB. AB by BC. So we get sin theta, cos theta. Next, tan theta. Tan theta equal to this by heart it asks tan theta equal to sin by cos. Sin by cos, that is opposite side by hypotenuse by adjacent side by hypotenuse. Then cutting hypotenuse we get tan theta equal to opposite side by adjacent side. Opposite side by adjacent side, that is equal to AC by AB. AC by AB. Then we get other two ratios, sec and cosec. Cosec, sin theta and cosec theta are opposite ratios. Therefore, sin theta equal to AC by BC, then cosec theta equal to hypotenuse by opposite. Opposite, that is BC by cosec theta equal to BC by AC. Why? Here sin theta equal to AC by BC. Sin theta and cosec theta are opposite ratios. Here we write sin theta equal to opposite side by hypotenuse, that is AC by BC. Opposite side is AC. Hypotenuse is BC. Then when we write sin, then we get cosec. Sin and cosec are opposite ratios. Therefore, cosec equal to BC by AC. Then reverse. BC by AC. Next, sec and cos are opposite. Here we get cos theta equal to AB by BC. Therefore, sec is reverse that. BC by AB. BC by AB. Just opposite of cos is adjacent by hypotenuse. Therefore, sec is hypotenuse by adjacent side. Then once more, first we consider a right angled triangle ABC. Right angle at A, that is A equal to 90 degree. Then consider another angle theta. Then the side opposite to 90 degree is hypotenuse, or in Malayalam karna. Then we consider another angle theta at B. Then
the side lies opposite to this angle B, that is theta, is opposite side, and the side lies nearby theta is adjacent side. Then opposite side is AC, adjacent side is AB, and hypotenuse is BC. 10th ക്ലാസ്സിലെ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫോർമുലാസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ, കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ, ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ. ഇനി കോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നേരെ എതിരാണ്, തിരിച്ചങ്ങിട്ടാൽ മതി. കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ. ടാനും കോട്ടും എതിർ റേഷ്യോസ് ആണ്, നേരെ എതിരാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. 6 സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന ഫോർമുല പഠിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം 6 സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകും 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. 6 സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കുക. ഈ ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. ഇത് നമുക്കിത് എഴുതാം. ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. cosec സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1, ദാറ്റ് ഈസ് cosec സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് cosec തീറ്റ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ്. സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ cosec തീറ്റ ആൻഡ് cosec തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ സൈൻ തീറ്റ. cos തീറ്റ ആൻഡ് sec തീറ്റ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോസ്, trigonometric ratios, opposite ratios, cos and sec, that is cos theta equal to 1 by sec theta and sec theta equal to 1 by cos theta. Similarly, tan and cot are opposite, that is tan theta equal to 1 by cot theta and cot theta equal to 1 by tan theta. ഇത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി വെക്കുക. ബൈഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ടേബിൾസ് ഇത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി വെക്കുക. ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ വാല്യൂസ് ഇത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി വെക്കും. ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സൈൻ 30 എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. സൈൻ 30 1/2 ആണെന്നത് പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. ഇനി സൈൻ 45 1/√2 ആണ്. സൈൻ 60 √3/2 ആണ്. ഇനി ഈ 90 0 തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. സൈൻ 0 0 ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എപ്പോഴും സൈൻ 0 0 ആണ്. ഇത് 0 1 എന്നാ വരിക. ഇത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. സൈൻ 0 0 ആയ സൈൻ 91. ഇനി കോസ്, ഇനി കോസും 30 16 തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. സൈൻ 30 60 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം സൈൻ 30 1/2 സൈൻ 60 √3/2 എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. കോസ് വരുമ്പോ കോസ് 30 √3/2 ആണ്, കോസ് 60 1/2 ആണ്. അത് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും 30 60 തമ്മിൽ. ഇനി ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്, 1/√2 ആണ്. ഇനി ഇത് അതുപോലെ തിരിച്ചു വരും, റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വരും. ഇവിടെ 1 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് 0 1. കോസ് 0 1 ആണ്, കോസ് 90 0 ആണ്. സൈൻ 0 0 സൈൻ 0 0 ആണെന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക. അപ്പൊ 91 ആണ്. 0യും 90യും തമ്മിൽ 1 0 ആണ്. അപ്പൊ സൈൻ 0 0 ആണെങ്കിൽ ഇനി കോസ് നേരെ തിരിച്ചു വരും. കോസ് 0 1 ആണ്, കോസ് 90 0 ആണ്. ഇനി സൈൻ ബൈ കോസ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് ടാൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് 1/2 √3/2. അപ്പൊ 2 ക്യാൻസൽ ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1/√3. ഇനി 1/√2 1/√2. സൈനും കോസും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും. ഇത് 1/√2 1/√2 1. സെയിം ടാൻ 45 1. ഇനി √3/2 1/2. അപ്പൊ 2 ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് √3/1 എന്ന് വരും, അതായത് √3. ഇനി 1/0 1/0. Any quantity divided by 0 is not defined or infinity. Not defined എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് 0 കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി 0/1 ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആയതെങ്കിൽ 0 വരും. ഇൻഫിനിറ്റി 0. ഇനി cosec തീറ്റ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സൈൻ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. സൈൻ 30 അറിയാവുന്നത് cosec 30 എന്ത് വരും? 2/1, അതായത് 2.
സൈൻ 45 അറിയാം, അതുകൊണ്ട് കൊസൈക് 45 എന്ത് വരും? നേരെ തിരിച്ചിടുക. √2 1/√2 എന്നുള്ള തിരിച്ചിടുക. √2/1 മീൻസ് √2. സൈൻ 60 √3/2 ആണ്. കൊസൈക് 60 എന്ത് വരും? അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സൈനും കൊസൈക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോസ് ആണ്. അപ്പൊ 2/√3. നെക്സ്റ്റ് കൊസൈക് സൈൻ 91. അപ്പൊ കൊസൈക് 91 തിരിച്ചിട്ടാ 1 തന്നെ. 1/1. കൊസൈക് 0 സൈൻ 0 0 0 മീൻസ് 0/1. അത് തിരിച്ചിടുക. 1/0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി സീക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. കോസ് അറിയാം, അതിന്റെ നേരെ എല്ലാം അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. കോസ് √3/2 കോസ് 30. അപ്പൊ സീക്ക് 30 എന്ത് വരും? 2/√3. കോസ് 45 1/√2. അപ്പൊ √2/1 ദാറ്റ് ഈസ് √2. തിരിച്ചിടുക, നേരെ തിരിച്ചിടുക. കോസും സീക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോസ് ആണ്. ദെൻ കോസ് 60 √3/2. ഇനി സീക്ക് 60 എന്ത് വരും? നേരെ തിരിച്ചിടുക. 2/√3. ദെൻ 1 തിരിച്ചിട്ടാൽ 1 തന്നെ വരും. പിന്നെ അല്ല 0 തിരിച്ചിട്ടാല് 0 എന്ന് പറയാൻ 0/1, അതായത് അത് തിരിച്ചു വരും. 1/0 ഇൻഫിനിറ്റി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ഇനി സീക്ക് 0 എന്ത് വരും? കോസ് 0 1. അപ്പൊ 1 തന്നെ വരും. തിരിച്ചിട്ടാലും 1 തന്നെ വരും. ഇനി കോട്ട് എല്ലാം ടാനിന്റെ എതിരാണ്. 1/√3 അങ്ങ് തിരിച്ചിടുക. √3/1 √3. 1 തിരിച്ചിടുക 1 tan cot 45. √3 എന്ന് പറയാ √3/1 ആണ്. അത് നേരെ തിരിച്ചിടുക. 1/√3 വരും. ടാനിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ ഓർത്താൽ മതി. ഇനി ഇവിടെ 1/0 ആയിരുന്നു. ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ വരുമ്പോ 0 വരും. 1/0 തിരിച്ചിടുക. 0/1 തിരിച്ച് ടാന് കോട്ട് tan 90 0 മീൻസ് 0/1. അത് നേരെ തിരിച്ചിടുക. 1/0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ടാൻ 1 വരും. tan 90 എത്രയാണ്? നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്, അതായത് 1/0 വരും. അത് നേരെ തിരിച്ചിടുക. 0 ഇൻഫിനിറ്റി. ബൈഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കുക. ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ വരും. ഇത് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കുക. തുടർന്നും ധാരാളം ലോങ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് പ്രയോജനപ്രദമായ ധാരാളം ലോങ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ്. താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.